Now our class is started. What is our class today? What is that? Trigonometry. In trigonometry, spelling TRI, right? Trigonometry, right now. R in Telugu. Telugu. What is Telugu? Trigonometry means three. Tri means three. Three కోణమితి మూడు కోణాలు ఉన్నటువంటి ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవడం. తెలుగులో అంటారు దాన్ని త్రికోణమితి. త్రికోణమితి. How many types of trigonometric elements are there? How many types of trigonometric elements are there? ఎన్ని trigonometric elements ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు? How many? Sin theta, cos theta, tan theta. Why? Tan theta after cos theta. You follow the line same. What I'm doing right now? Sin theta. What is that? Sin theta. Sin theta. Next cos theta. తర్వాత tan theta. And cot theta. You follow the same line what I told. నేను ఏం చెప్తున్నానో అది మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? ఇదే లైన్ ఫాలో అవ్వాలి. సార్ అంటే సరే ఏ సార్ అంటే సరే ఇలాగే చెప్పాలా. ఆఫ్టర్ కాట్ థీటా సెకండ్ థీటా. వాట్ ఇస్ దట్? SECENT సెకండ్ థీటా ఆర్ SCC థీటా అంటే వస్తారు. యాక్చువల్గా SCC థీటా అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సెకండ్ థీటా అండ్ సిక్స్ cosecant theta. COSEC cosecant theta. RERE ఇలా ఉంది చూసారా? RERE దాన్ని థీటా అంటాం. ఏంటది? థీటా ఈజ్ అ యాంగిల్. Angle, how to draw angle, right now? Theta is the angle, but we are following different angles till now. Normal angle, for example 10, 30, 45, 60, like na, follow that. Now in this class, 10th class, we should follow the regular angles are 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90. Right now, what is that? 0, 30, 45, 60, 90. This you should know. What is the once again? You read the line. Everybody sign theta. Cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, Cosecant theta. Same line you follow. Sir, why sir? Why sir? You should remember. What do you remember? Sir, you remember the values of sin theta. In table we have angles, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, all this. If you know the first table, first line, you can create all lines. Understand? You can create a line. House are all lines. House are. For example, some other angles are there. Right now, sin theta is equal to anybody? 1 by cosecant theta. 1 by sin theta is equal to 1 by cos. నేను అందుకే చెప్పాను ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ చెప్తాను చూడండి. S ఉన్నదానికి గనా C ఉన్నది ఆపోజిట్. C ఉన్నదానికి S ఉన్నది ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ మీన్స్ రివర్స్. 1 by నేర్చుకోవాలి. అంటే sin theta is equal to 1 by రివర్స్ అని చెప్పానా? SC. రిమెంబర్ SC. CS. sin theta is equal to cos theta is equal to tan theta is equal to y. 1 by. Understand? These are very important, definitely. Once again, we'll read the formula. Now tell me what is the cos theta? Cos theta is equal to 1 by secant theta. Very good. Secant theta I am write like this. Otherwise, again don't write secant.
Now tan theta is equal to 1 by one more formula is there, ra. What is that, ra? R sin theta by cos theta. Remember, sin theta by cos theta. Remember, understand or not? What is the line we are followed now? Once again, don't look in the board and please tell me. What is the line we are followed? Sin theta. ఇదే లైన్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి కూడా చెప్పా. నాకు సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by cosecant theta. Cos theta is equal to secant theta. Very good. Tan theta is equal to or another formula. Very good. Very important. Without ఇవి రాకపోతే టేబుల్ రాదురా మనకి. చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని ద్వారా చేసుకో టేబుల్, లేదా ఇంకొక టెక్నిక్ ఉంది, దాని ద్వారా కూడా మనం టేబుల్ తెచ్చుకోవచ్చు. సరే, టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు వై సార్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. అసలు ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎందుకు సార్ మనకు బోర్డు ఉన్నాయి కదా లెసన్స్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, trigonometry, there are different kinds of triangles are there. Okay, you know, different kinds of triangles are there. Now, this is one of the triangle. One of the triangle. Now, tell me, what is the name of this triangle? What is the name of the triangle? What is the name of the triangle? Why? 90 degrees. Why? 90 degrees. Why 90 degrees? Okay, where in 90 degrees? B. Now 90 degrees, you know, x and y axis are perpendicular. Perpendicular. Right now, x and y are perpendicular. Next. Very important. Very important. I am going to formulas. Please listen. I am going for formulas. Sir, in triangle, in any triangle, total angle is equal to anybody. Gatiga? 180 degrees. Very good. You are good girls and good boys. Total angle in a triangle equal to? Now you know what is this angle? 90 degrees. You know 90 degrees. So the remaining two angles are equal to 90 degrees. Whatever it may be. Right now. Now formulas. How sir formulas are came? For example, sir, you put the angle at theta. Theta at angle. Theta angle at where is the point? C. Sir, why don't you put the angle at A? Yes, we can put, but the formulas will change. Formulas will change. Nana, this is the angle between, okay na? Angle at C. Angle between the lines AC and BC. Between the lines AC and BC. Now remember, very important. This line, what is this line? Which is opposite to theta. Understand? Very good, important. Which is that line is called opposite side. That line is called ఎందుకని opposite side అన్నా మనం? ఎరా ఎందుకని opposite side అన్నాం? ఎవరికి ఆపోజిట్గా ఉంది? థీటాకి ఆపోజిట్గా ఉంది. సార్, నేను థీటా ఇక్కడ తీసుకుందాంరా. ఇఫ్ యు టేక్ థీటా ZA, నా వాట్ ఇస్ ఆపోజిట్ సైడ్? అందుకే చూసావా, అందుకే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ పట్టించి మీరు మోసపోవద్దు. థీటా ఎక్కడ ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి అది ఆపోజిట్ సైడ్. మరి ఇంకొక సైడ్ ఉంది, థీటాని ఆనుకొని ఉంది చూసావా, ఆనుకొని ఉంది, టచ్ అయ్యి ఉంది, అవునా? దట్ సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్. అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అనేది తెలుసా, ఆనుకుని ఉందనమాట. నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా పడిపోతాను, నేను అనుకుంటాను, దాన్ని ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటాం. టచ్ ఉంది, దాని ఏమన్నా ఎడ్జసెంట్. అండర్స్టాండ్? షల్ ఐ రైట్ ద సైడ్స్? నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్. ఎడ్జసెంట్ సైడ్. This because these two sides are important. How to determine the answer? Opposite side. Now you know it is slant line. Slant line. It is called? What is called? చెప్పకపోతే కొడతా నేను. Very good. What is that? Hypo. Full name? Hypotenuse. Right now? Right. Hypotenuse. Right. Very good.
సార్ బాగుంది మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే మనం దీని గురించి మనం బాధపడాలి, స్లాంట్ లైన్ గురించి ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గురించి బాధపడాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు తేడాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైనప్పుడు ఏది ఆపోజిట్ లైనో ఏది అడ్జసెంట్ లైన్ అర్థమైనప్పుడు అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా లేదా? నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు ఫార్ములాస్. వీఆర్ మూవింగ్ టు వాట్ ఈస్ ఫార్ములాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ థీటా. Sin theta is equal to formula anybody? Opposite side by అంటే సైన్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ రా. ఫస్ట్ సైన్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ కింద మాత్రం సేమే. కాస్ కి ఇంకోటి ఉందిగా ఏంటి సైడ్ ఎషన్ సైడ్ బై సేమే. అర్థమైందా? ఈ రెండు గుర్తుపెట్టిన పని అయిపోయినట్టే మనకి. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై, నాకు చెప్పాలి గట్టిగా, సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై సార్ ఏంటి సార్ మీరు రాశారు? వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్? ఏబి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ఏబి. ఇది రాయడం కంటే ఇది రాయడం మంచిది, అందుకని చెప్పాను. What is the name of the hypotenuse? AC. What is the name of adjacent side? BC. Name of the hypotenuse? AC. అర్థమైంది అనుకోండి. ఇంకా నేను నాకు అర్థమైపోయింది ఆల్రెడీ, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిన ఫార్ములాలు. మళ్ళీ ఒక్కసారి 2 సార్లు 3 సార్లు చదువుదాం. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆపోజిట్ సైడ్ కింద హైపోటెన్యూస్. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos theta is equal to tan theta is equal to anybody చెప్పగలరా? వెరీ గుడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ బై అరే ఎందుకు వచ్చిందో కూడా చెప్తా మీకు, మర్చిపోయింది. నాకు ఈ రెండు గుర్తుని చాలరా. అరే tan theta ఫార్ములా ఏం చెప్పారా మనం? అరే sin theta బై అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, అడ్జసెంట్ హైపోటెన్యూస్ క్యాన్సిల్. వాట్ రిమైండ్ ఆపోజిట్ బై ఎసెన్షియల్. అండర్స్టాండ్? sin బై కాదు కదా. సో హైపోటెన్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. ఏం మిగిలినాయి? ఆపోజిట్. నాకు ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకుంటే పని అయిపోయినట్టే. ఈ రెండు. సో నాట్ టెల్ మీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దాం. ఏరా సైన్ అంటే దేనికి ఆపోజిట్ ఏంటిదిరా? రివర్స్. ఆపోజిట్ కూడా కాదు, సారీ రివర్స్. ఇదేంటి రివర్స్ చెప్పానా? సిఎస్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాస్ అంటే 1/second. సెకండ్ అండి. ట్యాన్ అంటే నా ఇప్పుడు చెప్పండి రా సార్. సైన్ అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోథిసిస్ అన్నారు. మరి కొసెకండ్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా? రివర్స్. అంతేనా? ఏంటి ఫార్ములా చెప్పు. సేవా నీకు ఫార్ములా తెలిసి అంత ఈజీగా ఇప్పుడు సెకండ్ థీటా ఫార్ములా చెప్పండి. సిరకు ఎర్ర తీసింది వాళ్ళ. నెక్స్ట్ కార్డ్ అంటే రివర్స్ చేయాలన్నమాట. మీకు అర్థమైంది అందరికి? ఫార్ములాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికి. మరొకసారి చెప్పనా? ఎందుకంటే మరొకసారి నేను చెప్పను ఎందుకు అంటున్నానంటే దీని మీదే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ మనకి ఎరా, సెకండ్ ఫార్ములాస్ ఆ టేబుల్ మీద ఉంటాయి. బాగా అర్థమైందని నాకు చెప్పాలి ఒక్కసారి. సార్ వీఆర్ మేకింగ్ హౌ మెనీ వాట్ ఇస్ ద లిస్ట్? వన్ సెకండ్ టెల్ మీ లిస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్. secant theta, cosecant theta. Cosecant last C. First S, last C. Once again, sin theta, cos theta, tan theta, cos theta, secant theta, cosecant theta. Sin theta is equal to ఎవరికి ఆపోజిట్? 1 రివర్స్ ఆపోజిట్ కాదు. ఓకేనా? 1 cos theta is equal to 1 tan theta is equal to 1 మరి ఇప్పుడు చెప్పండి cos theta is equal to 1 tan theta రాసుకోవచ్చా లేదా? secant theta is equal to 1 cos theta రాసుకోవచ్చు లేదా? దాన్ని బట్టే కదా నువ్వు మార్చావు.
ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా అర్థమైందా? రెండు ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిగతా అన్ని దాని నుంచి నడిపించుకోవాలి. నువ్వు బట్టి పడతావో లేకపోతే ఫార్ములాస్ మీద నువ్వు నడిపిస్తావు నాకు అనవసరం. యూ షుడ్ నో. వెంటనే గుర్తుకు రావాలా. గుర్తుకు రాకపోయినా పర్లేదు పక్కన రాసుకో. సైన్ థీటా కాస్ థీటా సైన్ కొసికెంట్. సార్ కొసికెంట్ కావాలంటే సైన్ అంటే ఆపోజిట్ హైపోటెన్యూస్, అది కొసికెంట్ అంటే హైపోటెన్యూస్ ఇంకా ఆపోజిట్ సైడ్. దాన్ని బట్టి మీరు రాసుకోవాలి. అది అవుతుందా లేదా? కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తెలుసా? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఒకసారి మరి చేస్తాను మ్యాచ్ నీట్గా. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనకి తెలుసు అందరికి. ఇంకా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏం తీసుకున్నా సార్ వేరే ట్రయాంగిల్ తీసుకోకూడదు అంటే ప్రస్తుతానికి మనకి ఈ ఎంత క్లాస్లో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వరకు ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ అంటే బి. రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees. ఓకేనా? ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ యాంగిల్ థీటా అంటే సి. సో యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి లైన్ని ఆపోజిట్ లైన్ అన్నాం. ఆపోజిట్ సైడ్ అన్నాం. యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ని. ఓకేనా? ఆ యాంగిల్ని ఆనుకొని ఉన్నదాన్ని అడ్జసెంట్ సైడ్ అన్నాం. ఓకేనా? నా ఇది తెలుసు మరి ఏంటిది? నాన్న ఒక ఫార్ములా ఉందరా పైథాగరస్. ఎవరు చెప్పింది ఆయన? పైథాగరస్ అయినా పేరు పైథాగరస్ పేరు తెలుసా? ఫార్ములా చెప్పగలరునా? వెరీ గుడ్ రా. బాబా ఏం చెప్తున్నారు మీరు? మంచి పిల్లలు. ఏంటి చెప్పండి? హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ అంటే సైడ్ స్క్వేర్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు, లేదా ఆపోజిట్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ నువ్వు చెప్పిన కూడా కరెక్టే. ఎర్ర బంగారం సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏంటి ఆ సైడ్ల పేర్లు ఏంటారు చెప్పండి? సైడ్ల పేర్లు ఏంటి? వెరీ గుడ్. పేర్లు కూడా చెప్పేస్తాం మనం ఎగ్జాక్ట్గా. రైట్నా? టీచర్ దగ్గర కూర్చోండి. మా టీచర్ క్లాస్ తీసుకోమా. అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి? అండర్స్టాండ్? అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. రైట్. లేట్గా వస్తే ఎలా తల్లి చెప్పాను కదా 5:30 రమ్మని, 5కి రమ్మని. కనీసం వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు అర్థం కాదు, పిచ్చి ఎక్కువ అవుతుంది. ఫార్ములాస్ అంశాగా వెళ్ళా. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములాస్ బికాజ్ అయ్యే ఏం పడి ఇప్పుడు మనకి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నో ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఐ కావాలి మనకి. అయ్యొద్దు. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు secant theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పరే. సెకండ్ అంటే ఎవరు రివర్స్ చేయాలి? సెకండ్ థీటా అంటే ఎవరు రివర్స్ చేయాలి? కాస్. అవునా? హైపోటెన్యూస్ బై ఓకేనా? కొసికెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ సైడ్. అంతే కదా? సి అంటే ఎస్, ఎస్ అంటే సి. నాకు ఇవి కావాలి. Understand everybody? Shall we move into the formulas? Problems in the test book. Open the test book lesson. Everybody please. Shall I rub the board? You want to write? Why you write? I have sent so many things, diagrams in the WhatsApp. Otherwise, you do one thing. I will take